second problem amma, length of a vector. Length of a vector, here vector is nothing but column matrix. In column matrix ki we have to find out the length. If small v belongs to Rn, then the length or norm of capital V. So ఆ లెంత్ నే మనం ఇంకొక వర్డ్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే నామ్ అంటాం. లెంత్ ఆర్ నామ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ V is the non-negative scalar. That length or norm of any vector small v is non-negative vector, non-negative scalar. Non-negative scalar అంటే it always equal to 0 అన్న అవ్వాలి, లేదంటే పాజిటివ్ అన్న అవ్వాలి. నాన్ నెగిటివ్ అంటే ఏంటమ్మా, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. లెంత్ అనేది మనం ఆల్వేస్ పాజిటివ్ గానే మెన్షన్ చేస్తాం కదా, -5 కిలోమీటర్స్ అని చెప్పాం, నెగిటివ్ లో చెప్పాం. సో పాజిటివ్ లో చెప్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్ స్కేలార్. We can indicate it with norm v. Okay, so it is defined by norm v is equal to under root of v into v. Length is nothing but whenever you take the product of two same vectors in the under root. Okay, under root of v into v gives that the norm v. So therefore norm v is equal to under root of, so v into v అంటే మీకు వాల్యూస్ ఏమొస్తాయమ్మా, v1 square plus v2 square up to some v suffix n. Otherwise norm v square is equal to, okay, so here norm v is equal to under root of v into v is there. Okay, for that applying square on both side, in RHS square root will cancel amma. Ikkada square root మీకు cancel అయిపోతే ఏమొస్తుందంటే norm v square is equal to v into v. Length of any vector is 1, then it is called a unit vector. Okay, length of any vector is equal to 1, then that vector is called unit vector. So norm v is equal to 1, then that vector is called unit vector. This unit vector plays a key role in the orthonormal sets. Okay, so that is the upcoming lecture only. So orthonormal sets మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ యూనిట్ వెక్టర్ అనేది మనకు కీ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. సో length of a vector is nothing but amma, it is a non-negative scalar whenever you apply that the modulo value or norm value for the given vector. For any scalar c, norm c into v is equal to mod c into norm v. This is the property regarding the length of the vector. Okay, so that means whenever you multiply with scalar amma, ఆ scalar ని మనం norm నుంచి బయటికి రాసాం అనుకోండి, that scalar will become modulus value. Modulo means always positive value. Next, the third definition is normalizing a vector. Normalizing a vector capital V or vector small v. If v is a non-zero vector, then if we divide v by its length, okay, so one vector is there, ఆ vector ఏంటంటే small v, ఆ vector ని its length, if you divide with length, అదే vector యొక్క length తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, length is always a non-negative scalar. Okay, so then we obtain a unit vector small u. Okay, so ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ v అనే వెక్టర్ ని మనం దాని లెంత్ తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, రిజల్టెంట్ గా మనకు ఒక వెక్టార్ వస్తుంది స్మాల్ యూ. ఆ వచ్చిన వెక్టార్ కి మీరు లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ఏమవ్వాలంటే ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ఏ యూనిట్ వెక్టార్ అని చెప్తున్నాం. యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఆ వచ్చిన రిజల్టెంట్ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ కి మీరు మాడ్యులో ఆర్ నామ్ అప్లై చేశారు అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. సో దేర్ఫోర్ నామ్ యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by norm v into norm v. సో norm v క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే norm u is equal to 1. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి, whenever you divide the given vector with its length, then you will get a unit vector. Then those two vectors are normalized. Normalized means nothing but, so the process of finding small u, ఇక్కడ small u అనేది న్యూ వెక్టర్, ఆల్రెడీ మనకు స్మాల్ v తెలుసు. Okay, from that small v, the process of finding small u is called the normalizing small v. Normalizing small v, or other name is u is in the same direction of v. అంటే ఆ వెక్టర్ u అనే వెక్టర్ కూడా క్యాపిటల్ v అనే డైరెక్షన్ లోనే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డయాగ్రామేటిక్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే, ఇలా 2D డైమెన్షన్ ఉంది, v అనే వెక్టర్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి అమ్మా. నార్మలైజింగ్ ఆఫ్ v అంటే ఏమని చెప్తామంటే, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అనదర్ వెక్టర్ స్మాల్ u. ఓకే, స్మాల్ u అనే వెక్టర్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది కంపల్సరీ, అది ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ వెక్టర్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ లైన్, ఓకే, టువర్డ్స్ క్యాపిటల్ v ఆర్ టువర్డ్స్ స్మాల్ v, సో ఆ స్మాల్ v అనే రూట్ లోనే మనకు స్మాల్ u అనే వెక్టర్ కూడా ఉంటుంది. ఆ వెక్టర్ ఏంటంటే మనకు యూనిట్ వెక్టర్.
ఇక్కడ v అనేది యూనిట్ వెక్టర్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు, బట్ స్మాల్ u షుడ్ బి యూనిట్ వెక్టర్. ఓకే, u ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ V. చూడండి ఇక్కడ u అనే వెక్టర్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ V. సో క్యాపిటల్ V కన్నా క్యాపిటల్ V ని రీచ్ అయ్యే లోపే మనకు u అనే వెక్టర్ అనేది వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో వై బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి. సో యూనిట్ వెక్టర్ అంటే మనం వాల్యూస్ ఏమని తీసుకుంటామో 1,1 అని తీసుకుంటాం. అక్కడ స్మాల్ u కి ఏమని తీసుకుంటాం 1,1. అంతకన్నా లెస్ తీసుకుంటే those values does not consider as a integers. Okay, so only we can consider the integer values only as a points. So next example, see here. If capital V is equal to one row vector, that is 1 minus 2 2 0, that row vector we can write in the column matrix format 1 minus 2 2 0. Normalizing V, ఆ V అనే వెక్టర్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్, అంటే మీరు ఇక్కడ పేర్ ఓపెన్ బ్రాకెట్లు ఎందుకు రాశానంటే కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఓపెన్ బ్రాకెట్ లో కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదండి. ఎగ్జామ్ లో మీకు ఇట్లా కాలమ్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చినా కూడా ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చినా కూడా డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ దట్ వాల్యూ యాజ్ ఇన్ ద కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. నార్మలైజింగ్ దట్ వెక్టర్ V, దట్ ఈస్ ఫైండింగ్ u from V. The unit vector u in the direction of V is given by the formula is u is equal to 1 by norm V into V. So therefore 1 by norm V is the you know very well, norm V is length of the given vector. ఈ given vector కి లెంత్ ఏంటంటే మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆ వెక్టర్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కి స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేయడమే. వాల్యూస్ ఏంటి 1 minus 2 2 0. ఓకే, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ఇంటూ V itself only. 1 by norm V into V. So therefore ఆ వాల్యూని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే 1 by root 9 into the vector V. 1 by root 9 అంటే 1 by 3 into the vector capital V. So therefore ఆ 1 by 3 అనే స్కేలర్ తోటి ఆ వెక్టర్ ని మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటే you will get one vector. So therefore 1 by 3 minus 2 by 3 2 by 3 0. సో రిజల్టెంట్ గా వచ్చింది ఇదేంటంటే స్మాల్ u. ఈ u అనేది ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు మనకు యూనిట్ వెక్టర్ అవ్వాలి. ఏదో ఒక వెక్టర్ అయితే వచ్చింది మనకు, బట్ ఆ వెక్టర్ కి ఇఫ్ యూ అప్లై దట్ లెంత్, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ వెక్టర్, that value should be equal to 1. So now we are checking that norm u is nothing but length of the vector small u, that is equal to under root of squares of the values of the u. Okay, ఆ u లో ఉన్న వాల్యూస్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే స్క్వేర్స్ అప్లై చేసి యాడ్ చేస్తాం. So then you will get in this format. So therefore norm u is equal to under root of 1 by 3 whole square plus minus 2 by 3 whole square plus 2 by 3 whole square plus 0 square, that is equal to under root of 9 by 9. So 9 by 9 9 cancel, then you will get root 1 is nothing but 1 only. Okay, so that means here we got norm u is equal to 1 kadamma. Hence u is equal to 1 by 3 minus 2 by 3 2 by 3 0 is in the same direction of V. So that means 1 minus 2 2 0. మీరు ఒక 3D 4D డైమెన్షన్ తీసుకొని మీరు ఆ పాయింట్ ఇండికేట్ చేశారు అనుకోండి, స్మాల్ u అండ్ v ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. మీకు ఇంత ముందు డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆ ఫార్మాట్ లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. స్మాల్ u ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్మాల్ v. ఓకే, సో వై బికాస్ వేర్ u ఈజ్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ టోటల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్మలైజింగ్ ఏ వెక్టర్. అంటే నార్మలైజింగ్ ఏ వెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బై యూజింగ్ దట్ given vector we can create another vector. ఆ క్రియేట్ అయిన వెక్టర్ ఏంటి, కంపల్సరీగా యూనిట్ వెక్టర్ అవ్వాలి. ఆ క్రియేట్ అయిన వెక్టర్ ఏమవ్వాలంటే యూనిట్ వెక్టర్. సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ద నార్మలైజింగ్ ఏ వెక్టర్. ఈ నార్మలైజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ ద ఆర్థోగోనల్ సెట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అక్కడ కూడా మనం టు ఫైండ్ ద యూనిట్ వెక్టర్స్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఆర్థోనార్మల్ సెట్స్ అని వస్తుంది. సో అక్కడ మనకు అంతా యూనిట్ వెక్టర్స్ తోటి వర్క్ ఉంటుంది. ఆ వర్క్ లో యూనిట్ వెక్టర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్. ఇఫ్ u and v belongs to Rn, then the distance between u and v is the length of the vectors u minus v. Okay, distance between u and v is we can find by length of the vector u minus v. అంటే u ని v ని సబ్ట్రాక్షన్ చేసి ఒక వెక్టర్ వస్తుంది కదా, ఆ వెక్టర్ కి నామ్ అప్లై చేశారనుకోండి, లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, ఆ వాల్యూనే మనం ఏమంటామంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ u and v అంటాం. ఓకే, సో ర్యాండమ్ గా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ u and v ఈస్ గివెన్ బై నామ్ ఆఫ్ u మైనస్ v. అంటే ఫస్ట్ u ఉంటది, u అనే ఒక కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటది, v అనే కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటది. ఈ రెండింటికి మీరు సబ్ట్రాక్షన్ అప్లై చేస్తే
రిజల్టెంట్లీ యూ విల్ గెట్ అనదర్ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ కి మీరు నామ్ అప్లై చేస్తే వచ్చే ఒక స్కేలార్ వాల్యూ వస్తుంది కదా, దట్ స్కేలార్ వాల్యూ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ matrices or these two vectors. So therefore norm u minus v is given as the distance between u comma v. You know very well that formula. Distance అంటేనే మనం మాడ్యులో గాని నామ్ గాని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఇస్ ఆర్థోగోనల్ వెక్టర్స్. ఓకే, if u comma v belongs to Rn, then these two vectors u and v are said to be orthogonal vectors to each other. The condition is if u into v is equal to 0, the product of these two values. అంటే if you take small u one column matrix and small v, ఈ టూ మ్యాట్రిసెస్ కి మీరు మల్టిప్లికేషన్ అప్లై చేస్తే, మల్టిప్లికేషన్ అంటే మళ్ళీ ఎట్లా తీసుకుంటారు ఆ వాల్యూ, ఇట్లా రెండు కాలంలో పెట్టి మనం మల్టిప్లై చేయలేము. కంపల్సరీ యూనో వీనో పడుకోబెట్టాలి. పడుకోబెట్టడం అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో అడ్డంగా. ఓకే, సో ఇట్లా ఈ రెండింటికి మీరు మల్టిప్లై అప్లై చేశారనుకోండి, ఇది ఏమైతుంది మీకు యూ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుంది, ఇది వి అవుతుంది. సో యూ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ వి వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ ఆర్థోగోనల్ యూ అండ్ వి ఆర్ ఆర్థోగోనల్. యూ ఇంటూ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ యూ అండ్ వి ఆర్ ఆర్థోగోనల్ సెట్. ఆర్థోగోనల్ అంటే ఏంటి లేదమ్మా, అవి రెండు మనకి ఏంటంటే అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. ఇది యూ అనే వెక్టార్ అనుకోండి, సో ఇది వి అనే వెక్టార్ అనుకోండి. ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ మనకి ఎంత ఉండాలంటే 90 degrees ఉండాలి. సో దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్. ఆర్థోగోనల్ ఈజ్ మీన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నమాట. ఓకే, దట్ మీన్స్ సింపుల్ గా ఏమని చెప్తాం, ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, ఇఫ్ ద ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సెట్స్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ దోస్ టూ వెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్. నెక్స్ట్ ఆర్థోగోనల్ సెట్. Orthogonal vectors are different, orthogonal set is different. An orthogonal set is referred to the set of vectors v1, v2 up to some v suffix n in Rn, in which each pair of distinct vectors must be orthogonal. అంటే అక్కడ ఒక సెట్ ఆఫ్ మనకు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చి ఇలా మనకు కలెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్ మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి, మీకు వస్తాయి రిజల్టెంట్ గా ఫర్దర్ గా. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ టూ వెక్టర్స్ అమ్మా. Okay, so for example, if you take this one v1, v2 up to some v suffix n in this format, if you take any two vectors product, okay, product of v1, v2, product of v2, v1, product of v suffix n v1, ఏ టూ వెక్టర్స్ కి ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నా మీకు 0 వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, దెన్ అలా 0 అయ్యే వెక్టర్స్ అన్ని ఆ సెట్ లో ఉన్న వెక్టర్స్ కి ఏ టూ వెక్టర్స్ కి ప్రొడక్ట్ తీసుకున్న 0 అవుతుందో అలాంటి వెక్టర్స్ అన్నిటిని ఒక సెట్ లో రాసామనుకోండి, దెన్ దట్ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థోగోనల్ సెట్. అంటే ఇండివిజువల్ గా ఏమవ్వాలి, దోస్ వెక్టర్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్. ఆర్థోగోనల్ వెక్టర్స్ యొక్క సెట్ నే మనం ఏమంటాం అంటే ఆర్థోగోనల్ సెట్ అని చెప్పేస్తాం. కండిషన్ ఈస్ v సఫిక్స్ i ఇంటూ v సఫిక్స్ j ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ i నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు j. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ కూడా రావచ్చు, సార్ v1 ఇంటూ v1 ఈక్వల్ టు 0 అవ్వచ్చు అని. v1 into v1 equal to 0 అయితే మీకు ఏమవుతుందమ్మా, v1 square equal to 0, then v1 is equal to 0. That is not considered as a orthogonal. Orthogonal అంటే కంపల్సరీ టూ డిఫరెంట్ వెక్టర్స్, నాట్ సేమ్ వెక్టర్స్, టూ డిఫరెంట్ వెక్టర్స్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ వెక్టర్స్ ఈక్వల్ టు 0, then that collection of those sets is called orthogonal sets. Okay, so this is the definition regarding the basic properties of this unit. Okay, so in this lecture we discussed about that inner product and its properties. There exist also outer product also exist, and outer product is a n by n square matrix. Inner product is 1 by 1 scalar value, it is a real number. Next we discussed about that length of a vector. Length of a vector is nothing but root value or norm value. So, okay, next distance between two vectors is nothing but the subtraction value, length of their subtraction value. Normalizing a vector means by dividing a given vector by its length, then you will get a resultant vector small u. A vector ki if you apply that norm, you will get one unit vector, that value is equal to 1. That process is normalizing of a vector. Orthogonal vectors is the inner product value or product of any two vectors equal to 0. Those sets are called orthogonal vectors. So orthogonal set is nothing but that set of orthogonal vectors is called orthogonal set. So these are the total basic definitions. There are some more definitions we can discuss based on the lecture, respected lectures only. Okay, so therefore I hope you understood this lecture very well. In the next lecture we are coming with the problem based on these definitions. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye.
Thank you.